سرکار قوم مدینہ گئی باپ مرت بے کس بیداد گو خدایا ہائے ہائے سوحال ونکس دی ہے سناد بابس بیداد گو خدایا سرکار قوم مدینہ گئی باپ مرت بے کس بیداد گو خدایا کر ہم ظلم پایا پئی کوئی نہ خبر سے بابو درواز نار زولو کوئی سی پتھر بابو محسن شہید کر ہم رز کرت شاہد ہم بیداد گو خدایا سرکار قوم مدینہ گئی باپ مرت بے کس بیداد گو خدایا ہائے ہائے یہ ضرب پہلو کت پٹلم میں بابو ونی ضرب تازیانن تگ کچھ چھم میں بابو ودنس منا میں کر ہم ہب نام چون چھٹ ہم بیداد گو خدایا سرکار قوم مدینہ گئی باپ مرت بے کس بیداد گو خدایا آج 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ، آپ کو بتاؤں کہ آج کے دن امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ کون امام حسین جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ میں ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک عزادار یہاں پہ ہے، ابھی ہم صوفی پورہ والا رحمہ میں ہیں، اس سے بات کریں گے آپ نے جو آج عزاداری کی 10ویں محرم آپ کس حساب سے اس کو مناتے ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا، ہمیں بتائیے کہ آج جلوس نکلا صوفی پورہ والا رحمہ سے امام باڑہ تک جلوس نکلا، مدعا اور مقصد اور کس طریقے سے آپ امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام حسین علیہ السلام الدائی ابن الدائی قدر قزمی بین اسنتین بین سلہ و ذلہ حیات من نازلہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بدبخت کے بدبخت نے مجھے دو رائے پہ کھڑا کیا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ مجھے جھکنا ہوگا، مجھے ان کی بیعت کرنی ہوگی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مجھے اپنا جان دینا ہوگا، مجھے اپنی اولاد دینی ہوگی، مجھے شہادت پیش کرنی ہوگی۔ تو یہ جو دو رائے ہیں، ایک میں ذلت ہے اور ایک میں شہادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ حیات من الذلہ، یعنی کہ ہم سے، یعنی کہ اہل بیت سے ذلت کوسوں دور ہے، کیونکہ اس کی آیت تطہیر گواہ ہے۔ تو اس دو رائے پہ جو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے شہادت کو چنا، وہاں پہ حسین علیہ السلام نے ایک استغاثہ بلند کیا کہ خل من ناصر ینصرنا، آیا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اب اگر ہم اس کو میٹیریلائز کریں کہ حسین کو شاید تلواروں کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، چیزوں کی ضرورت تھی، بالکل نہیں۔ جو مفکر لوگ ہیں، جو دانشمندان حضرات ہیں، وہ جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حسین کو جو پیاس تھی وہ لبیک کی پیاس تھی، کہ آیا کوئی ہے جو حسین علیہ السلام کے اس مشن کو آگے لے کے چلے۔ تو اس مشن کی پیاس تھی، اس لیے انہوں نے یہ استغاثہ بلند کیا۔ تو
उस वहाँ से दो रास्ते हुए, एक यजीदी रास्ता बना, एक हुसैनी रास्ता बना। और हम जो अब तमाम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो दूर दराज जो अतराफ से आए हैं ज़ियारत के लिए, जुलूस में शिरकत करने के लिए, तो वो हुसैनी सोच रख रहे हैं। और हम इंशाल्लाह हुसैनी बन के अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हुसैन हमें कह रहा है कि आप लोगों को चाहिए कि नमाज को कायम करें। एक होता है पढ़ना, एक होता है कायम करना। जहाँ पे हमें इमाम हुसैन कहता है कि आपको मजलूमों की हिमायत करनी है, जहाँ पे इमाम हुसैन हमें कहता है कि आपको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को आप आगे लेके चलें। तो उसी इस्लाम की तशरीह के लिए हम आज जमा हुए हैं। हमने अलम मुबारक थामे हुए हैं, बच्चों ने सबीलें लगाई है ताकि उन शहीदों को, उन प्यासों को याद किया जाए आज के दिन। और इस दिन से जो पैगाम जाता है वो पैगाम ह्यूमैनिटी को लेकर, मॉरल्स को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर ये है कि हमें चाहिए कि यूनाइट होकर ज़िंदगी को गुजारा जाए, ताकि हम सब लोग मिलकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें। हमने देखा पिछले सालों से इस साल मुहर्रम के तकरीबात जो थे, मुहर्रम के बैनर्स हम कहेंगे, अनंतनाग के कुल एवरी लुक एंड कॉर्नर में थे। क्या मसला है कि आपको लगता है कि धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि हु हुसैन? एग्जैक्टली देखिए, अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे बात करें कि हुसैन कौन है, कि मैं अभी भी अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि हुसैन कौन है, तो हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा हुसैन को समझने के लिए। आपके लिए, आपके नाज़रीन के लिए मैं ये बता दूं कि जोश मिली आबादी ने शायद, या कोई एक शायर है जिन्होंने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। आज जब अतराफ व अकनार से जो आप देख रहे हैं बैनर्स, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बैनर्स लगे हुए हैं जगह जगह, ये वही है कि इंसान बेदार हो रहा है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि हुसैन इज़ नॉट ओनली फॉर ए सेक्ट, हुसैन इज़ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, इट इज़ बियॉन्ड द बॉर्डर्स, हुसैन इज़ फॉर ऑल। तो वही उसी हुसैन की मैसेज जो आगे जा रही है, उसी का असर है कि आपने बहुत जगहों पे हुसैन के बैनर्स देखे और इंशाल्लाह आगे भी देखने को मिलेंगे। तो एट लास्ट हम यही कहेंगे कि जब करबला की बात आती है, ना वहाँ पे सुन्नी है ना शिया है, लेकिन जब करबला की बात आती है, आइदर यू आर विद हुसैन और यू आर विद हिज किलर्स। तो इसी बात से हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सोफी पुला वाला रामा से, अल्लाह निगहबान।